Final accounts of partnership firm. இதில் ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் போடணும். And then the profit what you have calculated will be shared among the other partners as per the agreed ratio. Partners share profits and losses equally ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Closing stock okay. Provide interest on drawings and an average 6 months and interest on capital at the rate of 6% and 4% respectively ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. This will be posted only in appropriation account. Why is to get a salary of 400 per month also appropriations. Partner salary or commission or interest on capital or interest on drawings charge பண்ணாலும் எல்லாமே P&L appropriation account போடணும். And X is to get commission also be for appropriation account, and 50% of the profit is to be transferred to reserve fund appropriation. Depreciation on furniture இதுதான் P&L account debit பண்ண வேண்டிய item. So you have to prepare trading and P&L account and then appropriation account also, right? Come on, join with me to solve this illustration. There will not be any complications. Trading and P&L account and P&L appropriation account. Trading and profit and loss account. Some என்னுடைய வீடியோ லெக்சர்ஸ் கேட்கும் போதோ இல்லை என்னுடைய லெக்சர் கேட்கும் போதோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிறதுக்கு நீங்களும் சைட் பை சைடு ஒர்க் பண்ணிவிடுங்க. டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஆஃப் காப்பிங் ஆர் நான் காப்பிங். காப்பி பண்ணுறேன்னு டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, இல்லை காப்பி பண்ணுறேன் சார் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. என் கூடயே சேர்ந்து போட்டு வந்துடணும். ஓகே, ஏதாவது 1-2 பாயிண்ட் டவுட் வரது மட்டும் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டால் போதுமானது, அது லிசன் பண்ண போதுமானது. P&L appropriation account. Right. From the following particulars, prepare final accounts of Messrs. X and Y for the year ended. Sales. Sales. Trading the credit sale. Value being 8,20,000. Opening stock. போட ஆரம்பிச்சிருங்க என் கூட சேர்ந்து ஸ்பீடாக போடணும். 3 lakhs. This is the speed you have to follow in your exams also. Loan, no need to worry about that. Wages, trading debit sale போடணும். Wages, the value being 60. Carriage in also be a part of a trading account item, value being 4,000. Returns inward. Sales return, from the sales it should be subtracted. 820 minus 4. So sales net of return being 8,16,000. Furniture asset not required here. Drawings not required here. Cash asset not required here. Balance sheet anyhow போட போறதில்லை. Land தேவையில்லை. Purchases. Trading குள்ள debit side. So purchases. So here is returns outward. So 380 minus return outward subtract பண்ணிக்கிறேன், which is 3,000 rupees. And ultimate value being 3,77,000. Interest P&L account credit side la value being 1,000. Salaries P&L account debit side 40,000 rupees. Carriage out P&L account debit side 2,000 rupees. Trade charges P&L account debit side value being 8,000. And we need to provide the depreciation on furniture. Furniture value எவ்வளோ இருக்குன்னா 10,000 இருக்கு, அதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 1,000 will be the depreciation on furniture. So I have posted everything. Now finish up tallying this to find out the GP. Closing stock details கொடுத்துருக்காங்களா? Here is 1,20,000 rupees closing stock. 1,20,000. Overall value being 9,36,000. 9,36,000. And here you will be getting the gross profit. Balancing figure 1,95,000. வருதா பாருங்க. And here GP 1,95,000. Tally this and find out the net profit.
1,96,000, 1,96,000. Here the net profit being 1,45,000. 1,45,000. Is that clear? How this net profit is going to be shared among the partners, and that will be posted in the P&L appropriation account. P&L account expenses எல்லாமே டெபிட் பண்ணுவோம். பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அப்ராப்ரியேஷன்ஸ் எல்லாமே P&L அப்ராப்ரியேஷனில் டெபிட் பண்ண போகிறோம். அதே பார்ட்னர் கிட்ட இருந்து ஏதாவது அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணோம்னா P&L அப்ராப்ரியேஷனில் கிரெடிட் சைடில் போடணும். சிம்பிள் லாஜிக். ஸோ பை நெட் ப்ராஃபிட் 1,96,000, 1,45,000. Provide interest on drawings on an average 6 months only, where the drawings carry 6% interest. அப்போ drawings இங்கே இருக்குது, இதுக்கு 6% நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். ஆனால் ஹாஃப் இயர் போட்டால் போதுமானது. ஏன்னா கேபிட்டல் சின்ஸ் த பிகினிங் இருக்கும். drawings வந்து நடுவில் எப்போ வேணாலும் ட்ரா பண்ணியிருப்பான். we are not sure at what point in time he could have drawn. So the date of drawings கொடுக்கலன்னா usually you have to calculate the drawings for the half year period, but here it is clearly stated drawings will be calculated on an average of 6 months. So half year calculate பண்ணுங்க. X உடைய drawings 12,000 6% for half year போட்டிங்கன்னா 360 நினைக்கிறேன். So interest on drawings, it's a revenue for the business. அதான் அங்கே கிரெடிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன். Interest on drawings for X 360, interest on drawings for Y for 10,000 3% போட்டிங்கன்னா 300 rupees. And interest on capital being 4%. Capital இங்கே இருக்குது, இதுக்கு நீங்கள் 4% calculate பண்ணி ஆகணும் on this value. So 2 interest on capital for X and for Y. 24,000 4% போட்டிங்கன்னா 960, and this will be 640. Now Y is to get salary. Salary is payable to Y. 400 per month na 1 year ku 4,800. X is to get commission 2% on gross salary, so commission is payable to X. Gross salary sales எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 2% gross sales maybe. Okay, on 820 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? at the rate of 2%, 16,400. Come on, make it faster. Are you getting this? Gross sales na without deducting the sales return. Okay, in the term ரொம்ப clear கவனிச்சிங்க. It's not sales, net sales, it's the gross sales. On that gross sales 2% will be calculated. 50% of the profit is to be transferred to reserve fund. Transferred to reserve fund. When the profit of 50%. Okay. Balance will be shared between the two partners. Profit and loss. X and Y. Tally பண்ணுங்க. 1,45,660, 1,45,660. If you find out the balancing figure, what's the balance you get? What's the balance you will be getting? Make it faster. Calculator வேணும். 1,22,860. Correcta? Online students, come on, text me. Yeah, okay. அதில் பாதி 50% transferable to the reserve fund 61,430. அது போக பேலன்ஸ் வந்து 61,430 இருக்குது. ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. 30,750 for X, another 30,750 for Y.
Also we can prepare the final accounts completely. Assets and liabilities நம்ம incorporate பண்ணிக்கலாம். Okay. So I have to prepare capital account balance sheet. Balance sheet prepare பண்ணும்போது all the assets and liabilities are going to be transferred. ஆனால் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலில் இனிஷியலாக கொஞ்சம் பணம் இருக்குது. there may be lots of plus or minus. அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? you have to prepare capital account separately for x for y, for x for y, but columnar formula prepare பண்ணிக்கலாம். columnar formula x உடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னா 2416 in the beginning. கிரெடிட் சைடில் அவங்களோட பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும். பேலன்ஸ் brought down 24,000 for x, 16,000 for y. Any balance increases the partner's capital will be credited. If the transaction reduces, it should be posted in the debit side. அப்போ கேபிட்டல் போட்டாச்சு. லேண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் 11,000, furniture 10,000, but there is a depreciation on furniture 1,000. Now the furniture value being 9,000. Drawings reduces the balance of these partners, அதனால் டெபிட் சைடில் போடுறேன். drawings 12,000 and 10,000, and we have the cash balance 3,000, and of course we have the inventory 1,20,000 rupees. inventory 1,20,000 rupees. P&L அப்ராப்ரியேஷனில் யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்கிறதோ அதெல்லாம் இப்போ போஸ்ட் பண்ணிட்டு வர போகிறேன். அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸு அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். தட் ரெடியூசஸ் த பேலன்ஸ் பேயபிள் டு தெம். ஸோ டெபிட் சைடில் போடுறேன் 300 and 360. ஸோ P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட், அண்டர் தட் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ். என்னென்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், சேலரி, கமிஷன், ப்ராஃபிட் ஷேர், 4 விஷயங்கள் செய்கிறது. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த பார்ட்னருக்கு சேர வேண்டிய அமௌண்ட் தட் இன்க்ரீசஸ் த அமௌண்ட் பேயபிள் டு தெம். ஒன் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஃபார் எக்ஸ் 960, ஃபார் ஒய் 640, and salary is only for y, value being 4,800. Commission is only for x, the value being 16,400, and transfer to GR. So now we have the reserve fund created by transferring the profit in this year 61,430. Profit share for x and y 30,715, 30,715. Clear? Now finish up tallying this to find out the closing balance. 72,075, 72,075, 52,155, 52,155. Now balance carry down. Here is some loan, I think. Loan inge paatha mari nyabagam. Yes. Loan debit 20,000 asset.
ஓகே, அசெட் சேல போட்டுக்கிறேன். லோன் 20,000 rupees. இப்போ பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் பீயிங் 59,715 ஃபார் எக்ஸ். ஒய்க்கு வரும்போது 41,855. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹியர் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய் 59,715 and here 61,430. You can finish up tallying the balance sheet. Balance sheet is agreeing at 1,63,000 rupees. 1,63,000 rupees. சம் கவனிக்க வேண்டாம், போட ஆரம்பிச்சிருங்க. எங்கெங்கே கொஞ்சமாக டவுட் வருதோ அதை நான் சொல்கிறத ஒர்க் அவுட் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, யூ டோன்ட் டேக் செப்பரேட் டைம் ஃபார் சால்விங் திஸ், யூ டோன்ட் ஹேவ் த டைம். ஓகே, இப்போ இந்த சம்மில் என்ன புதுசாக இருக்கோ அதை மட்டும் மார்க் பண்ணால் போதுமானது. ஐ திங்க் நோ நியூ திங் இஸ் ஹியர். எதுவுமே புதுசாக கிடையாது. அப்ராப்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். டிராயிங்ஸுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் ஹாஃப் இயர் கேல்குலேட் பண்ணணும். மிச்சமே நார்மல் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான். உங்களை நான் 12th இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஏதோ ஒன்று போட சொன்னேனே, யாராவது ட்ரை பண்ணிங்களா? ட்ரைடா? ஏன், எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணீங்க? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ட்ரை பண்ணிங்களா? ப்ராக்டிஸ் செஷனில் ட்ரை பண்ணணும். கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணிட்டு வரணும். Okay, capital for Y is 41,855. Okay, 41,855. Okay. Illustration number 11. From the following balances extracted from the books of Mr. S on December 31, 2023, prepared trading and profit and loss account for the year ended. On the date, also a balance sheet as on the same date, நீங்கள் prepare பண்ணோம், 11th one. So we have been given the trial balance here, illustration number 11. Illustration 11. Apart from that, we have been given the adjustments also. Right. இந்த டாப்பிக்கில் ஒரு சம்மாவது நீங்கள் செல்ஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும்ப்பா. பிளைண்டாக நான் சொல்கிறது மட்டும் கவனிக்கக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு ஒர்க் அவுட் செப்பரேட்லி பை யுவர் செல்ஃப். ஓகே, அதுதான் 12th சம் சொன்னேன். எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஒவ்வொன்றுமே டைம் கன்சூமிங் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தான். ஒரு சம் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ப்ராக்டிஸ் செஷன் எதுக்காக கொடுத்துருக்குறேன்? ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னு சிங்கிள் அட்டெம்ப்டில் வெளியே வரணும்ப்பா இந்த கோர்ஸ் எல்லாம்.
ஓகே. ஏதாவது ஒண்ணு கஷ்டமா இருக்குன்னா, அத ரொம்ப நாள் வச்சுக்கக்கூடாது. டக்குனு முடிச்சிடணும். கஷ்டமா இருக்கா? ஈஸியா இருக்கா பாஸ் பண்றது? இப்ப சீக்கிரம் முடிங்க. இல்ல சார் ஜாலியா இருக்கு சார். ரொம்ப நாள் விளையாடுறேன் சார் அப்படின்லாம் விளையாடக்கூடாது இத. இல்லையா? ஐ டெல் யூ த ரூட் டு சக்சீட். ஓகே. சிங்கிள் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணலாம். ஓகே. செய்யணும். இந்த சம் எல்லாம் நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களே அறியாம ஸ்பீடு வரும். ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் நான் அதான் சொல்றேன். ஓகே. பிராக்டிஸ் செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி குடுத்துருக்கிறேன்னா, அந்த பிராக்டிஸ் செஷன்ல உட்கார்ந்து சம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. சம்முக்கு ஆன்ஸர் வரலன்னா என்ட்ட வாங்க. நான் கிளாஸ் நடத்தும்போது கவனிக்காதீங்க. வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. என் கூட சேர்ந்து வொர்க் பண்ணுங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரியாதா? அப்ப நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் போற நேரம் வரைக்கும் நீங்க சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலா நான் தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தேன். அப்ப லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு கிளாஸஸ்லாம் போனேன். இம்ப்ரூவ் பண்ணேன். ஓரளவுக்கு ஓகே. பட் அது தங்கிலீஷ் மாரி வந்துச்சு. ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஃபாரினர்ஸோடைய ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். இங்கிலீஷ் கேசெட்ஸ் அப்பல்லாம். இப்பல்லாம் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு. ஓகே. நம்ம யூடியூப்ல போனா ஷார்ட்ஸ் தவிர எதுவுமே போடுறதில்ல. போய் பாருங்க. லேர்ன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு யூடியூப்ல எக்கச்சக்க சேனல்ஸ் இருக்கு. ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ண வேண்டாம். அத கவனிச்சா போதும். ஆனா நம்ம மைண்ட் எங்க போயிடுது? ஷார்ட்ஸ் போயிடுது. இல்லையா? கோ அண்ட் வாட்ச். ஸோ அப்ப எனக்கு கிடையாது. ஒரு கேசெட் வந்து ₹200 சார்ஜ் பண்ணாங்க. ₹100லேருந்து ₹300 ரேஞ்சில இருக்கும். ஐ அம் டாக்கிங் அபவுட் இன் 1998, 99. அப்பல்லாம் அந்த அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட். காலேஜ்ல நான் லெக்சரரா ஜாயின் பண்ணும்போது என்னோட சேலரி ₹5000. அப்படின்னா ₹200க்கு எத்தனை கேசெட் வாங்க முடியும் பாருங்க. இப்ப எல்லாமே ஃப்ரீ. எல்லாமே ஃப்ரீ. ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேசெட் கேட்கணும். அப்பதான் லாங்குவேஜ் வரும் அப்படின்ட்டு. 2, 3 முறை அதே திரும்ப திரும்ப கேட்பேன். அப்படியே ஒரு செட் 8 வாங்குனேன். 8ம் சேர்த்து ₹2400 சொன்னாங்க. என்னோட சேலரில பாதி குடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப எல்லாமே ஃப்ரீ. வெறும் 8 கேசெட்டுக்கு. 8 மணி நேரம் லெக்சர். ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு. யூ கேன் கோ அண்ட் லிசன். அப்ப ஃபாரின் ஆதர்ஸோட ஸ்பீச்சஸ் கேட்கும்போது அது ஆக்சென்ட் புரியாது. இப்ப எனக்கு போர். இப்ப வந்து கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியும். சம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் வருது. Netflixல பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கும். நான் எப்போதும் வொர்க் பண்ணிட்டே பார்ப்பேன். வொர்க் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது இந்த லாங்குவேஜ் வந்து அட்டென்ஷன் இல்லன்னா புரிஞ்சு தொலையாது. போ தமிழ்ல போடு. ஸோ தோ ஐ கேன் என்ஜாய். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிவோட் மை டைம் ஃபார் வாட்சிங் தோஸ் மூவிஸ். ஓகே. அதெல்லாம் தேவைப்படல எனக்கு இன்னைக்கு. இதுக்கு அந்த ஏஜ்லேருந்து எனக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு. நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பேன். அப்ப அந்த கேசட்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கேசட்ஸ் கேட்கும்போது எனக்கு புரியாது. இப்ப எங்க டீம்ல இருக்கிறவர் எனக்கு கைடு. அவர் சொல்லுவார், "சார் கேசட்ல ஒண்ணுமே புரியல. அத எப்படி சார் கத்துக்கிறது?" அப்படின்னோனே அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு. "கேசட் வச்சுக்கோ, கையில புக் வச்சுக்கோ, நோட் வச்சுக்கோ. அதுல ஏதாவது ஒரு வார்த்தை தெரிஞ்சா அத மட்டும் எழுது. எழுதிக்கிட்டே வா" அப்படின்னார். ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ண ஒரு 4, 5 வார்த்தை தெரிஞ்சத எழுதிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 4, 5 வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சது. திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது அந்த ஆக்சென்ட் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சது. அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் டெவலப் பண்ண முடிஞ்சது. என்னால கிராஸ்ப் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ யுவர் இயர் கெட் டியூன்ட். யுவர் இயர்ஸ் கெட்டிங் டியூன்ட். இல்லையா? ஸோ அந்த பிராக்டிஸ் வரணும்பா. ஸோ அப்ப என்னுடைய வீடியோஸ் பார்க்கும்போது சத்தியமா தூக்கம் வரும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமா தூக்கம் தான் வரும். எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா வாழ்க்கை தூங்கிடக்கூடாது. இல்லையா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? அப்ப எனக்கு சொன்ன அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான். வீடியோ எடுத்துங்க. நீங்க நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். கிளாஸ் ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்கிற மாரி வீடியோ போட்டுட்டு நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, யூ வில் நாட் கெட் டைவர்ட்டட். இந்த சம்மா தெரியும்ல உங்களுக்கு? ஓ! என்னுடைய வீடியோஸ ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாரி பக்கத்துல இருக்கிறான். அவனும் போடுறான், நானும் போடுறேன். அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. அவன் பேசிட்டு இருக்கிற எவனோ ஒருத்தன் பேசுறான்ப்பா. நம்ம சும்மா உட்கார்ந்தா தூக்கம் தான் வரும். ஸோ லிசன் த வீடியோஸ் அண்ட் வொர்க் அவுட் இன் யர் டெக்ஸ்ட். இந்த சம்ம போட்டு இந்த சம் தான் உங்க கையில இருக்கே. காதுல வீடியோ போடுங்க. அங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருங்க. இந்த சம்ம நீங்க போடுங்க. போடும்போது நான் போடுற ஸ்பீடும், நீங்க போடுற ஸ்பீடும் மேட்ச் ஆயிட்டே வருதான்னு பாருங்க. 1ஓ 2 டவுட் வரும். அந்த 1ஓ 2 டவுட்ட மட்டும் சால்வ் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ அத வச்சுட்டு வீடியோலாம் பார்த்து பாஸ் பண்றதெல்லாம் கஷ்டம். ஓகே. அப்ப வீடியோ பார்த்து பாஸ் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் அன் ஆர்ட். லிஸ்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர் யூ ஹேவ் டு ப்ளே. ஸோ அதுதான் இங்கேயும் சொல்றேன். இந்த சம்ம வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? என் கூடயே வொர்க் அவுட் பண்ணணும். இப்ப சாலரீஸ்ன்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே டெபிட் சைடுல இருக்கு. அது தெரியாதா உங்களுக்கு? அதுக்காக என் கிளாஸ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என் கிளாஸ் முடியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வொர்க்கிங் திஸ். ரைட். அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன். A, closing stock, cost price and market value இருக்கு. ரெண்டுல whichever is lower will be taken. So you have to consider only ₹40,000. An old furniture which stood at ₹12,000 in the books on January 1, 2023 was disposed of at 5,800 on 30th June 2023. In part exchange of new furniture costing ₹10,400. A net invoice of 4,600 was passed through the purchaser's day book.
ஸோ ஒரு எரர் நடந்திருக்கு. ஓல்டு ஃபர்னிச்சரில் ஒரு எரர் நடந்திருக்கு. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன். இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய சம் இருக்குது. சேலரிஸ் தெரியும், மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர், பேட் டெட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க தெரியும். பீனில் கொண்டு டெபிட் பண்ணணும், ட்ரேடிங் ஆர் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போடணும், அதெல்லாம் தெரியும். அப்போ இந்த சம்மில் உங்களுடைய வேலையே எங்கே தான் இருக்குது? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் பி. ரைட். இவங்க என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கிறாங்க? என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கிறாங்க? 4600 ரூபா, அதாவது 12,000 ரூபாய் மதிப்புள்ளது. Old furniture stood at rupees 12,000 in the books, disposed at 5,800 for purchasing new furniture. 10,400 ரூபா நியூ ஃபர்னிச்சர்ப்பா. ஓல்டு ஃபர்னிச்சருடைய புக் வேல்யூ 11/23 அன்னைக்கு 12,000 இருந்திருக்கு. ஃபர்னிச்சருக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது? 10%. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் இந்த கரண்ட் இயர், இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் 6 மாதம் ஆச்சு. 6 மாதம் யூஸ் பண்ணோம்லையா? 6 மாதத்துக்கு டெப்ரிசியேஷன் பண்ணோமா இல்லையா? 5% 600 rupees டெப்ரிஷியேட் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ 11,400. This is what about the WDV value as on the date of exchange. But exchanged for 5,800. Exchanged for 5,800. Balance amount எவ்வளோ இருக்குது? 4,600 கேஷ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த அசெட்டை இவங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. இது ஓல்டு ஃபர்னிச்சர். ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் உங்களுடைய புக் வேல்யூ 11,400 இருக்குது, ஆனால் 5,800 எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு லாஸ். 5,600 being the loss on exchange. Loss on exchange. Now you have to rectify this. You have to rectify. அவங்க இந்த 4,600 கொடுத்தது என்ன பண்ணிட்டாங்க? பாஸ் த்ரூ பர்ச்சேசஸ் டே புக், அதாவது பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. பர்ச்சேசஸ் டே புக், பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்டி நேம் போட்டிருப்பாங்க. பார்ட்டி நேம் who is being the creditors. Creditors for the assets. Is there any creditors for assets? இல்லை, கொடுக்கல. ஸோ அது செட்டில்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கூட அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கேஷ். This value being 4,600. Error. அப்போ what is the correct entry? You purchased new furniture, account debit 10,400, and old furniture hand over பண்ணுறீங்க, அதுக்கு depreciation 600, depreciation loss debited, loss on sale 5,600, loss on sale, expenses debited. To you now sell your furniture, old one, சேல் பண்ணும்போது அது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க? 5,800 எடுத்துக்கிறாங்க. டிஃப்ரென்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? கேஷ் கொடுக்குறோம். செக். டிஃப்ரென்ஸுக்கு கேஷ் கொடுத்துட்டோம். ஃபர்னிச்சருடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ 11,400. திஸ் இஸ் 11,400. ஓகே. ஓல்டு ஃபர்னிச்சருடைய புக் வேல்யூ 11,400. கிராஸ் வெரிஃபை வெதர் டெபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிரெடிட் சைட் ஆர் நாட். $12,000 போட்டால் கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். am I right? 12,000. யா, 12,000. ரெண்டு என்ட்ரி மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கிறேன். டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஒரு என்ட்ரிப்பா. டெப்ரிசியேஷனுக்கு ஒரு என்ட்ரி. டெப்ரிசியேஷன் போட்ட பிறகு அதோட வேல்யூ 11. இப்படி கூட தனித்தனியாக போடலாம்ப்பா. டெப்ரிசியேஷன் டு ஃபர்னிச்சர் 600 இப்போ குறைஞ்சி போச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்னிச்சருடைய வேல்யூ 11,400. அப்போ இங்கே 11,400 போட்டிருக்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிளப் பண்ணி ஒரே என்ட்ரியாக போட்டேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே என்ட்ரியாக போட்டிருக்கிறேன். 16,600 is the value. Now what you can do, if you club these two, what happens? இதுலேயும் கேஷ் சரியாக இருக்குது, அதனால் அது ஒரு எரர் கிடையாது.
பர்ச்சேசஸ் வந்து தப்பாக டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை ஸ்கோர் அவுட் பண்ணோம். அப்போ பர்ச்சேசஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கிரெடிட் பண்ணால் ஸ்கோர் அவுட் ஆகிடும். 2 purchases வேல்யூ பீங் 4600. அப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி டேட்டா போடுறதா இருந்தால் 2 purchases. 2 purchases. இதை கிரெடிட்டார் தான், கேஷ் இல்லாமல் இருந்தால் கிரெடிட்டார்ஸாக இருந்திருக்கும். யூஸ்வலாக பர்ச்சேசஸ் டே புக்னா கிரெடிட்டார்ஸாக தான் இருக்க முடியும். பட் அது கிரெடிட்டார்ஸாக இருந்தால் கேஷாக இருந்தா சரி, அது கரெக்டாக தான் இருக்குது. கிரெடிட் சைடில் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ராங் என்ட்ரிலையும் சரி, ரைட் என்ட்ரிலையும் சரி, அதனால் அது டிஸப்பியர் ஆகிடும். ஓகே, அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படலை. சொல்யூஷன் பாருங்கள். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபர்னிச்சருடைய ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி. கிரெடிட்டார்ஸ் டெபிட் சைட்லையும் இருக்குது, கிரெடிட் சைட்லையும் இருக்குது. அதனால் அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு. கேன்சல் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அதனால் அது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. டெப்ரிசியேஷன், லாஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச், நியூ அசெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்க. ஓல்டு அசெட்ஸோடைய புக் வேல்யூ 12,000 rupees. அட் த டைம் ஆஃப் சேல் வந்து புக் வேல்யூ வந்து 11,400. ஏன்னா இந்த டெப்ரிஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பர்ச்சேஸ் தப்பாக டெபிட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்கோர் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். ஹோப் யூல் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி ஃபார் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியில் டவுட் இருந்தால் கேட்டுங்க. இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி நான் உள்ளார இன்கார்பரேட் பண்ணணும். ஐ ஹேவ் டு இன்கார்பரேட் வித்தின் திஸ். Do you have any doubt here? நார்மலாக சேலரி, சேல்ஸு இதில் டவுட் வராது. அதில் போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தான் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாயிண்ட்டை என்கிட்ட கேளுங்க டவுட் இருந்தால். கிளியர்? Are you able to understand? Online students, come and text me. Clear? C. Point C பார்க்கலாம். Closing stock 40,000 rupees. Adjustment 1, adjustment 2. இதெல்லாம் பின்னாடி உள்ளார சேர்த்துட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது. கிளியரா? ஓகே. எக்ஸாம்பிள் இப்படிலாம் வந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது? அப்படி ஒரு சோகத்தில் உட்காந்த மாதிரி இருக்குது. அப்படி தான் வரும். ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸ்னால் கொஞ்சமாவது டெப்த் வேணுமா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா இந்த கொஷின், இந்த பாயிண்ட்? புரியுது. ஓகே. சி. Sales include 36,000 hire purchase sales. Hire purchase sales price are determined after adding 25% on the hire purchase price. 30% of the installments have not fallen due yet. Profit or loss on hire purchase sales is to be shown in the profit or loss account. Okay. Hire purchase sales price are determined after adding 25% on hire purchase price. Right. Now, hire purchase sales இங்கே சேர்க்கக்கூடாது. அது எதில் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறான்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றான். ஓகே. சி. கேஷ் ப்ரைஸ், add interest, வரது ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். அதாவது நீங்கள் ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனீங்க அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணுமா இல்லையா?
ஒரு 20 ரூபா ப்ராஃபிட் சேர்க்குறீங்க, 120ன்னு விற்பீங்க. இது பேர் கேஷ் ப்ரைஸ். ப்ராஃபிட் சேர்க்காம விற்க மாட்டீங்க. சார் இந்த டியூவை நான் 3 வருஷத்தில் கட்டுறேன் சார். 3 வருஷத்தில் கட்டுவியா? அப்போ இந்த ப்ரைஸ் கட்டுப்படி ஆகாது. ஐ ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ ஆன் தட் 30 rupees. 150 rupees கொடுப்பா அப்படின்னு வாங்குறேன். இந்த 150க்கு பேர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். 150க்கு பேர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். Now you will be able to understand the difference between higher purchase price as well as normal cash price. Normal cash price. Okay. Now, higher purchase sales price are determined after adding 25% on the higher purchase price. Higher purchase 100 ரூபாவா இருந்துச்சுன்னா 25 rupees ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 75. கேஷ் ப்ரைஸ். காஸ்ட் ப்ரைஸில் கேஷ் ப்ரைஸ். அப்போ சேல்ஸ் வந்து 36,000 அப்படிங்கிறது ஹையர் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ்ப்பா. அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸுடைய கேஷ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். கமான், எவ்வளோ? 25,020. Now, this value being 27,000. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் 9,000. இன்ட்ரெஸ்ட் 9,000. கிளியர்? ஹெச்பினால வரக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸை தனி அக்கௌண்ட்டாக போட சொல்லியிருக்கிறாங்க. Let's see என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. ஓகே, sales include 36,000 higher purchase sales. Higher purchase sales price are determined after adding 25% on the higher purchase price. கேஷ் ப்ரைஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்தால் வரது ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ். அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 25% வந்து ஆட் பண்ணி இருக்கிறாங்கன்னா அதான் இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் வில் பி இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 3 வருஷம் கட்டுறானா 3 வருஷத்துக்குரிய தானே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட். திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஃபார் 3 years or 4 years. இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் த ரீபேமெண்ட் ஆஃப் த டெட். இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக் ஒன்று வாங்குறீங்க, 60,000 ரூபாய், 3 வருஷம் அப்படின்னோன்னா அவன் 80,000 ரூபாய் சொல்லிட்டார். 3 வருஷம் கட்டுங்க சார் 80,000 ரூபாய் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில். நான் 1 வருஷம் முடிச்சோன்னா மொத்தமாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அவன் டிஸ்கவுண்ட் தருவானா இல்லையா? என்ன டிஸ்கவுண்ட்டு? தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ரிமைனிங் பீரியட் வில் பி அட்ஜஸ்டட். ஸோ அதே லாஜிக் தான் இங்கே. 30% இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஹாவ் நாட் ஃபாலன் டியூ இட். இதில் 30% இன்ஸ்டால்மெண்ட் இன்னும் டியூ ஆகலை. அது எப்போ டியூ ஆகும்? அந்த வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு தான் அவன்கிட்ட கேட்க முடியும். அப்போ நீங்கள் 60,000 ரூபாய் பைக்கு, 30,000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட்னு 90,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு 90,000 ரூபாய் இன்கம் சொல்லுவீங்களான்னா இல்லை. எவ்வளோதான் இன்கம்? இந்த 60 இன்கம்
இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அது 3 வருஷத்தோட இன்கம். 1 வருஷம் முடிஞ்சதுன்னா, நீங்க ரூ. 10,000 ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 வருஷம் முடிஞ்சா இன்னொரு 10, 3 வருஷம் முடிஞ்சா இன்னொரு 10. நம்ம நேரத்து 1 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே, "சார் மொத்தமா தரேன் சார்" அப்படின்னு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா? So whenever you are adding something more than the cash price for the interest component, that will not be recognized as your income in the day one itself. அது இன்கமா ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது. That will be recognized over the duration of the hire purchase period. Okay. இந்த சேல்ஸ் இதில் போட்டிருக்க கூடாது. 30% installment have not been fallen. அப்போ ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்னு போட்டு இந்த ஹெச்பினால் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ரைட். இந்த ஹெச்பி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எதை டெபிட் பண்ணுவோம்? யூஸ்வலாக பீரியட் என்ன ட்ரேடிங்குள்ள என்ன டெபிட் பண்ணுவீங்க? பர்ச்சேஸ் எழுதுவீங்க, காஸ்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க, சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல் என்ன எழுதுவீங்க? கிரெடிட் சேலில் சேல்ஸு இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ஹையர் பர்ச்சேஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஃபார் த ஹையர் பர்ச்சேஸ். காஸ்ட் ஃபார் த ஹையர் பர்ச்சேஸுங்கிறது கேஷ் ப்ரைஸ். ஓகே, சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெச்பி ப்ரைஸ். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் அவருடைய ப்ராஃபிட். ஸோ 9,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வருது. ஆனால் உண்மையிலுமே எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுத்துக்க முடியும்? ஒன்லி ரியலைஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் எவ்வளோ? 70% மட்டும்தான் ரியலைஸ் ஆயிருக்கு. 30% அன்ரியலைஸ்ட். அன்ரியலைஸ்ட். அப்போ 70% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 6,300 will be your profit. Balance in the 2,700 rupees will not be recognized now. You will not be recognized now. Clear? So அது எப்படி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா, goods sold on hire purchase, goods sent on hire purchase, 27,000 cost by HP sales. HP sales. சேல்ஸில் எவ்வளோ போடணும்? இல்லை, எவ்வளோ ரெகனைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு போடணும். 70%. 70% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 25,200. பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அது ஸ்டாக் வித் தி ஹெச்பி, அண்டர் ஹெச்பி. ஸ்டாக் அண்டர் ஹெச்பி. ஸ்டாக் என்ன ரேட்டில்ப்பா இருக்கும்? ஸ்டாக் என்ன ரேட்டில் இருக்கும்? காஸ்ட்டில் இருக்குமா, சேல் ப்ரைஸில் இருக்குமா? காஸ்ட்டில். காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது? இதுதான் காஸ்ட்டு. இதுதான் காஸ்ட். 27,000ல் எவ்வளோ வந்து நம்ம அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட்டில் எடுத்துக்க போகிறோம்? 30%. அப்போ 30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ? 8,100. 8,100. Now you tally this. 33,300, 33,300 and 6,300 being your profit from hire purchase. Hire purchase உங்களுடைய profit 6,300. Hire purchase debtors account. Hire purchase debtors account. debtorsல போடும்போது ஓகே, hire purchase debtors accountல போடும்போது to sales எவ்வளோ பண்ணிட்டீங்க? சேல்ஸ் 36,000 சேல் பண்ணிட்டீங்க. 36,000 சேல் பண்ணிட்டீங்க. இது வேணால் இப்படி போட்டுங்க. டெட்டாஸ், ஹையர் பர்ச்சேஸ் டெட்டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் புக்கில் அது போடலை, அதனால் அதை மாற்றிக்கிறேன். யா, கொன் மாதிரி போட வேண்டாம், இந்த மாதிரி போடுங்க. ஹையர் பர்ச்சேஸ் டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து எனக்கு வர வேண்டிய பணம் எவ்வளோ? மொத்தமாக வர வேண்டியது 36,000. இன்னைக்கு வரைக்கும் மெச்சூர்டு எவ்வளோ? மெச்சூர்டு 36,000ல் 70% மெச்சூர்டு. அதை நான் வாங்கி ஆகணும். எவ்வளோ வருது அது? 25,200. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 10,800. ஐ கேன் ரெக்கவர் லேட்டர் ஆன். இனிமேல் தான் வரும் அந்த பணம். இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ ஆகலை. அன்மெச்சூர்டு வந்து டியூ ஆகலை. அன்மெச்சூர்டு வந்து டியூ ஆகலை. இஸ் தட் கிளியர்? அந்த அன்மெச்சூர்டு அமௌண்ட் இருக்குல்ல, இனிமேல் டெட்டாஸில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், கவனிங்க.
சேல்ஸில் போடக்கூடாது. அதனால் சேல்ஸ்லேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது 36,000. இட் ஷுட் பி எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் த சேல்ஸ். ரைட். அண்டு இதில் ஸ்டாக் எவ்வளோ போடணும்? ஹெச்பி ஸ்டாக்கு எவ்வளோ மெச்சூரிட்டி வரலையோ அது ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளோ? 8,100 அசெட்டில் போயிடும். ஹெச்பி டெட்டாஸ் இன்னும் மெச்சூரிட்டி வராது. இனிமேல் கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 10,800. Clear? So it will be added to the HP stock in the balance sheet. This will be added to the HP debtors in the balance sheet. And what about the profit and loss in HP? 6,300, that will be transferable to the P&L account. It will be transferable to the P&L account. So comprehensive in the எல்லா adjustments நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. We have to do all these adjustments. Come on, make note of it. இந்த ஒரு பார்ட் இந்த HP trading account என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுங்க. அதில் குட்ஸ் ஆன் ஹெச்பி வந்து என்ன ப்ரைஸில் இருக்கும்? கேஷ் ப்ரைஸில் இருக்கும். கேஷ் ப்ரைஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஹெச்பி சேல் வந்து என்னது? ஹெச்பி அமௌண்ட், ஹெச்பி ப்ரைஸு. மெச்சூர் ஆனது மட்டும்தான் இப்போ இன்கமாக எடுத்துக்கிறீங்க. அன்மெச்சூர்ட் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அது என்னது? ஸ்டாக்காக வச்சுக்கிறீங்க. ஆனால் அன்மெச்சூர்டில் காஸ்ட்டில் இருக்கும். ஹெச்பி பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஹெச்பியோட கேஷ் ப்ரைஸ். ஓகே, காஸ்ட் என்ன சார்னு கேட்கக்கூடாது. கேஷ் ப்ரைஸ் தான் இவனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ். லைக் இஸ் தட் ஓகே? அண்டு ஹெச்பி டெட்டாஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம்ல மொத்த வேல்யூவும் அது ஹெச்பி டெட்டாஸு. மெச்சூர்டு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அவன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டான் இல்லை கலெக்ஷன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பேலன்ஸ் வந்து சப்போஸ் டு பி கலெக்டட் லேட்டர் ஆன். இது டெட்டாஸில் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு கொண்டு போயிடும். இட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பேலன்ஸ் ஷீட் as debtors. Is that clear? Come on, make note of it. One of the interesting illustrations, ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஹெச்பி ட்ரேடிங் அண்ட் ஹெச்பி டெட்டாஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. என்ன புக்கில் இருக்குது. அதனால தான் நான் சரி போனால் போதும் நடத்தி விட்டேன். எதுவும் தெரிஞ்சுங்க, லாஜிக் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஹையர் பர்ச்சேஸ் சாப்டர் தனியாக இருக்குது. அங்கே எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்னு தெரியல. லீசிங்லாம் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ டெப்த் இருக்குன்னு தெரியல. இனியும் இந்த லிங்க் அங்கே வருமா இல்லையான்னு தெரியல. யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அங்கே கேஷ் ப்ரைஸ்னா என்ன, ஹெச்பி ப்ரைஸ்னா என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இங்கே சின்னதாக ஐடியா கொடுத்துருக்குறேன். என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறேன்? காஸ்ட் வாங்கி ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி சேல் பண்ணுறோம்லே அது பேர் கேஷ் ப்ரைஸ். லேட் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா அது பேர் ஹெச்பி ப்ரைஸ். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஓவர் த டியூரேஷன். 5 வருஷம்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்தமும் 5 வருஷத்தில் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம், வருஷம் வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஆனால் கேஷ் ப்ரைஸ் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு இமீடியட்டாக. லிசன் எகெயின், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். அதாவது காஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி விற்றிங்கன்னா அது பேர் கேஷ் ப்ரைஸு. அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து விற்றிங்கன்னா அது ஹெச்பி ப்ரைஸ். ஹெச்பி ப்ரைஸ் தான் ஆர்டர். இந்த சம்மில் நமக்கு கேஷ் ப்ரைஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். கேஷ் ப்ரைஸ் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் ஃபார் த ஹெச்பி ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். யூ வில் கெட் தி ஹெச்பி ப்ரைஸ். இன் திஸ் illustration, higher purchase sale price are determined after adding 25% on the HP price. HP price 100 இருந்தால் அந்த adding amount வந்து 25. that adding amount is nothing but the interest for the delayed payment. அப்போ கேஷ் ப்ரைஸ் 100 இருக்கும். இந்த இடத்துல ஹெச்பி சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 36,000 இருக்குது ஹெச்பி சேல்ஸு. அதாவது இந்த இடத்துல 36,000, இது 125, இது 75. ஓகே, 75, இது 36,000. இதோட பிரேக்கப் போடுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட்லாம் எவ்வளோ? 36,000 into 75 by 100 போட்டிங்கன்னா 27,000 and this will be 9,000. ஓகே, இந்த 27,000 நீங்கள் இமீடியட் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட்டில் எவ்வளோ ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னா டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மெச்சூர்ட் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அன்மெச்சூர்ட் cannot be recognized. எவ்வளோ அன்மெச்சூர்டுன்னு சொன்னால் 30% இன்ஸ்டால்மெண்ட். அப்போ இதில் 30% வந்து 2,700 cannot be recognized now. இதை நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ 9,000ல் 70% நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் யுவர் ப்ராஃபிட். திஸ் இஸ் யுவர் கரண்ட் ப்ராஃபிட். இஸ் இட் ஓகே? நவ் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2 இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஸ்டெப் 2 ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? ஸ்டெப் 2 ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளோ?
ஹெச்பி ஸ்டாக் எவ்வளோ? அன்மெச்சூர்டு வேல்யூவில் ஒன்லி டு த காஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் வில் பி டேக்கன். அன்மெச்சூர்டில் அதாவது 27,000 rupees தான் நமக்கு காஸ்ட் வேல்யூ. காஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்? கேஷ் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹெச்பி காஸ்ட். ஹெச்பி காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த கேஷ் ப்ரைஸ். இதில் எவ்வளோ அன்மெச்சூர்டு? 30%. 30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 8,100. ஓகே, 8,100. கிளியர்? தேர்ட் ஹெச்பி ஸ்டாக் போட்டாச்சு, அன்மெச்சூர்ட். இப்போ இந்த டெட்டாஸ் 36,000 இருக்குல்ல, எவ்வளோ பணம் தந்திருப்பான்? மெச்சூர் வரைக்கும் தந்திருப்பான், மிச்சம் தராமல் இருப்பான். தராமல் இருக்கிறது டெட்டாஸில் சேர்ந்துருக்கும்ல, that should be now removed. So debtors includes to the extent of matured value, to the extent of unmatured value. Okay, எது unmatured வரைக்கும் சேர்ந்திருக்கும் டெட்டாஸ், இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். this will be removed. ஓகே, ஹெச்பி டெட்டாஸ் தனியாக பணம் கொடுக்குறப்ப அந்த ஹெச்பி டோட்டலாக வெளியேற்றுறோம். ஹெச்பி டிரான்சாக்ஷனையே 36,000 ரூபாவில் 70% மெச்சூர்ட்னா we assume that to the extent of 70% already paid. அன்மெச்சூர்ட் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு எவ்வளோ வருது? 30,000 into 30%. 36,000 into 30% எவ்வளோ வருதுங்க? 10,800. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? ஒவ்வொன்றா போட்டுட்டே வர போகிறேன். சேல்ஸில் சேர்ந்துருக்கக்கூடாது, சேர்ந்துருக்கு, அதை நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். அப்போ சேல்ஸை டெபிட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ? 36,000. ஆனால் இங்கேருந்து பர்ச்சேசஸ் ஐட்டம் தான் எங்கே போயிருக்கு? ஹெச்பிக்கு போயிருக்கு. பர்ச்சேஸ்ட் ஐட்டம் தான் ஹெச்பிக்கு போயிருக்கு. அது தனியாக காமிக்கணும். அது வந்து என்னது? ஹெச்பி சேல் காஸ்ட்டில் காமிக்கணும். எவ்வளோ அது? ஹெச்பி சேல்ஸ் காஸ்ட்டில் கிரெடிட் 27,000. இதனால் உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு? 6,300 ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. should be transferable to the P&L account. Profit on HP, credit side, credit value, the value being 6,300. இதில் unsold stock எவ்வளோ இருக்குது? 8,100. HP stock உங்களுடைய அசெட் சைடில் போய் சேர்த்துக்கணும். இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை, இனிமேல் வந்துடும் அது. ஓகே, டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 30% எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 8,100 ஸ்டாக். இவங்க கிட்டேருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட்னா 10,800 போட்டிருக்கிறேன்ல, மெச்சூரிட்டியே வராத போது நான் எப்படி கலெக்ட் பண்ண முடியும்? இட்ஸ் நாட் அன்மெச்சூர்ட். இட் இஸ் நாட் மெச்சூர்ட். அன்மெச்சூர்ட்னு சொன்னால் டெட்டாஸ் கிட்ட எப்படி வாங்க முடியும்? ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு கட்ட வேண்டிய பில்லை இப்போ கட்ட சொன்னால், சார் இப்போ எப்படி சார் கட்டுறது? அந்த இயர் வர தான் அந்த டெட்டாஸ். அதனால் இது டெட்டாஸ் கிடையாது, இதை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ இட் ஷுட் பி ரிமூவ். ஹெச்பி டெட்டாஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறதுனா டெபிட்டில் இருக்குது, அதை கிரெடிட் பண்ணால் ரிமூவ் ஆகிடும். 10,800. Cross verify whether debit is equal to the credit side or not. HP sale is removed and அதோடைய காஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு ஹெச்பி சேல்ஸ்னு போடணும். 27,000 ரூபாய் வந்து கேஷ் ப்ரைஸ், ஹெச்பி ப்ரைஸ் 36,000 ரூபாய். இந்த ரெண்டுக்குள்ள 9,000 rupees வந்து ஹெச்பியோடைய ப்ராஃபிட். அந்த ஹெச்பியோடைய ப்ராஃபிட் 9,000ல் 70% தான் மெச்சூர்னா அது மட்டும் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறேன், மிச்சம் 8,000 ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் இந்த 27லேயே ப்ராஃபிட் இருக்கும்ல, அது சார் அது நார்மல் ப்ராஃபிட். நான் கடையை நடத்திட்டு இருக்கிறேன், 100 ரூபா மதிப்பில் 120 ரூபா வித்துட்டு இருக்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து ஹெச்பியில் தருவீங்களா அப்படின்னோடனே பக்கத்துலேயே பேங்கரும் இருக்கிறார். நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும், சில அப்ளையன்சஸ் வாங்க போனீங்கன்னா, ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம், சார் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம் அப்படிமா டக்குன்னு அங்கேயே பேங்கர் உட்காந்துருப்பார், வந்துடுவார். ஸோ நான் இப்போ அவர்கிட்ட கொடுத்து விட்டேன். நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன், 100 + 20 120 தான் சார் தருவேன்பா. இப்போ அந்த டீலர் வந்து ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். சார் 150 ரூபா சார் அப்படிப்பார். அந்த 50 ரூபா யாருக்கு? அந்த டிவிஷனுக்கு, ஹெச்பி டிவிஷனுக்கு, பேங்கருக்குரிய ப்ராஃபிட். அதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை. த மொமெண்ட் ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த ஹெச்பி சேல், அந்த எக்ஸ்டென்ட் 120க்குரிய ப்ராஃபிட் இருந்து 100 + 120 20 rupees என் பாக்கெட் போயிடும். கிளியர்? அந்த 20 rupees என் பாக்கெட் போயிடும். 120லேருந்து 150 வந்து பேங்கருடைய ப்ராஃபிட் 30 rupees. அந்த பேங்கர் உடனே ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாமா? இல்லை. ஏன் உடனே ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது? ஓகே, அது 3 வருஷம் கடன் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த
30 rupees அப்படிங்கிறது 3 வருஷத்துக்குரிய கெயின். ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அது மட்டும் தான் அவர் ரெகனைஸ் பண்ணியிருப்பார், மிச்சத்தை ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் அவர் எழுதும்போது 36,000 ரூபாய் வர வேண்டியது இருக்குன்னா கேட்டால் கொடுப்பானா? டியூ டேட் வந்தாலே தர மாட்டேங்கிறான். 3 வருஷத்துக்கு பிறகு டியூ போய் கேட்டால் தருவானா? ஸோ அதனால் அது ஹெச்பி டெட்டாஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அன்மெச்சூர்ட், மெச்சூர்ட் ஆன பிறகு அவன்கிட்ட கேட்க முடியும். அதனால் இதனை டெட்டாஸ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 elements you have to incorporate. One of the interesting concept. மூணாவது fourth, debtors include 7,500 due from Mr. M and creditors include 6,000 due to him. Mutual owings. Debtors, creditors mutual cancel item. ரெண்டில் லோவர் அமௌண்ட், ஒரே ஆள் அவருக்கு நான் தர வேண்டியது இருக்குது, அவருக்கு இருந்து வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, எம் கிட்டேருந்து எனக்கு வர வேண்டியது 7,500 ரூபாய், அதே ஆளுக்கு நான் தர வேண்டியது 6,000 ரூபாய். அப்போ மியூச்சுவலாக 6,000 நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 6,000 நான் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோர்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கிரெடிட்டாஸை டெபிட் பண்ணுங்கள், டெட்டாஸை கிரெடிட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ? 6,000. ஆனுவல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் அப் டு 31/3/23 இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம என்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறோம்? 31/12/23. இது 31/3/24 இருக்கணும் ஐ திங்க். ஓகே, டேட்டை மாற்ற விட்டாங்க புக்கில். அப்படின்னா ஒரு 3 மாதத்துக்குரிய ப்ரீமியம் அட்வான்ஸாக இருக்குது. ஃபிஃப்த் ஒன், ப்ரீமியம் அட்வான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் 4,800 ஆனுவல் ப்ரீமியம். ஆனுவல் ப்ரீமியம்னா 12 மாதத்துக்குரியது. அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து 31 March 2024. இன்னொரு 3 மாதம் இருக்குது. ஸோ 3 மாதத்தோட இது எவ்வளோ? 1,200. ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ் 1,200. ஃபிஃப்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். சிக்ஸ்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், மெஷினரிக்கு 15%, ஃபர்னிச்சருக்கு 10% டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, டெப்ரிசியேஷன் சிக்ஸ்த்து. மெஷின் 15%, ஃபர்னிச்சருக்கு 10%. லாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ப்ரொவைட் 5% ஃபார் பேட் டெட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஹையர் பர்ச்சேஸ் டெட்டாஸ். எது கிடையாது? ஹையர் பர்ச்சேஸ் டெட்டாஸுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். PDD being 7th, PDD being 5%, PDD being 5%. Interesting illustration. இந்த சம்மில் 2 பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட்டே கொஞ்சம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் உங்களால் கெஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது. ஏன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் கேஸ். இப்போ ஹையர் பர்ச்சேஸ் கேஸை நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். 100 ரூபா மதிப்புள்ளதுக்கு 20 ரூபா சேர்த்து 120 ரூபான்னு விற்கிறது பேர் கேஷ் ப்ரைஸ். அதோட என் டீல் முடிஞ்சிச்சு. என் 20 ரூபா என் பாக்கெட்டுக்கு வந்துச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் டீல் பண்ணுறது வந்து ஃபினான்ஷியர். அவர் 150 சொல்கிறார், அவருடைய 30 rupees ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல, தட் வில் நாட் பி இமீடியட்லி ரெகனைஸ்ட், வில் பி ரெகனைஸ்ட் ஒன்லி ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட். அதில் இது 70% வரைக்கும் மெச்சூரிட்டி டேட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம், பேலன்ஸை ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. சார் அது டெட்டாஸ் வச்சுக்கலாமா? டெட்டாஸே எப்படி வச்சுக்க முடியும்? இட் இஸ் நாட் ஆல்சோ பி கன்சிடர் அஸ் டெட்டாஸ். ஹோப் யூல் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் திஸ் பார்ட். Now, let's incorporate all these things and we can prepare hereafter easily. இனிமேல் சம் ஈஸிப்பா. க்ளோசிங் ஸ்டாக் 40 இன்கார்பரேட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபர்னிச்சர் டெபிட் பண்ணி ஆகணும். என்னாச்சு? ஃபர்னிச்சர் 12,000 வந்து கிரெடிட்டில் இருக்குது, 10,400 டெபிட்டில் இருக்குது. அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக 1,600 இங்கே வந்துடுமா? இந்த என்ட்ரியை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். கிளியர்? Now, ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ? எங்கே இருக்கு? 85க்கு பதிலாக 86,600.
86,600. Clear? மைனஸ் தானே? ஓகே, ஃபர்னிச்சர் மைனஸ். சப்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு. 83 டெப்ரிசியேஷன் அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். இது போட்டாச்சு. பர்ச்சேசஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்? 4,000 லெஸ் பண்ணிக்கணும். Then it is not 150, 146. Loss on sale, debit sale வரணும். Value being 5,600. Depreciation 600, I have to incorporate later. Sales 36,000 ரூபாய் குறைக்கணும். குறைச்சா எவ்வளோ வருது? 2,07,000. Purchase 4,600. 16,600 debit sir. 4,600 வருதா? ஓகே, 4,600. ஓகே, 4,600 லெஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது? 1,45,400. ஹெச்பி ஸ்டாக் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் போயிடணும். அதை பெண்டிங் வச்சுக்கிறேன். ஹெச்பி சேல் கிரெடிட் சேலில் போடணும். சேல் தான் ஹெச்பியில் சேல் பண்ணது. ரெண்டுமே எனக்கு கேஷ் ப்ரைஸில் என்னுடைய இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணும். காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியல. 27,000 இஸ் மை இன்கம். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது வந்து என்ன பண்ணலாம்? கேன் பி சிம்ப்ளி கன்சிடர் அஸ் ஹெச்பி ரெவன்யூ. ஹெச்பி ஸ்டாக் அசட் சைடில் போனோம். ஹெச்பி சேல்ஸ் போட்டாச்சு. ப்ராஃபிட் அண்ட் ஹெச்பி பீன்லக்குள்ள கிரெடிட் சைடில் போயிடணும். ஹெச்பி ப்ராஃபிட். இது ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடு, இது ப்ராஃபிட் லாஸ் கிரெடிட் சைடு. ஹெச்பி டெட்டாஸ் நம்ம குறைச்சாகணும். எவ்வளோ இருக்குது டெட்டாஸ்? 1,26,000. 10,800 லெஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? இதையும் குறைக்கணும். இங்கே ஒரு இன்னொரு டெட்டாஸ் இருக்குது, அதையும் 6,000 குறைக்கணும். 16,800 rupees you have to reduce. Then the new balance being 1,09,200. Creditors 6,000 நம்ம குறைச்சாகணும். 84,000. Prepaid insurance 1,200. That may be subtracted and named as insurance paid in advance. அப்புறமேட்டு adjust பண்ணிக்கலாம். Depreciation PDD. Okay. Yeah. ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் மெயினாக நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம். என்னென்ன இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு அண்ட் டெப்ரிசியேஷன், ஹெச்பி ஸ்டாக்கு அண்டு ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ், டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் பிடிடி. இதெல்லாம் நீங்கள் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கணும். கமான், ட்ரை டு சால்வ் திஸ். வில் ரெஸ்யூம் ஆஃப்டர் எ பிரேக். So we now prepare trading and P&L account and balance sheet for this illustration. So trading and P&L account and then balance sheet and then balance sheet. Let's complete the debit side items. Debit side itemல depreciation இருக்கு, prepaid insuranceல ஒரு adjustment இருக்கு 1,200. depreciation இருக்கு, PDD இருக்கு. assetsல depreciation, machineryக்கு 15%, furnitureக்கு 10%, debtorsக்கு PDD 5%. Right, let me finish up the debit side items first. Let's start with salaries. To buy
and here salaries, debit side of that P&L account. $18,000 loss on exchange, 5,600. 5,600. I'll explain, write the debtors later on. So opening stock, 30,000. Now debtors, 1,09,200 minus 5% PDD on this. 5% PDD கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 5,460. 5,460. Final value 1,03,740, and that PDD should be debited in P&L account, 5,460. Stock போட்டாச்சு. Machinery 200 rupees. அதுக்கு depreciation 15% போட்டிங்கன்னா 30, 1,70,000. And depreciation on machinery 30,000 rupees. And furniture 83,400. You have to find out the depreciation on that. Furniture பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மெத்தடில் depreciation போட சொல்லி இருக்கிறாங்க? Nothing stated, simply fixed assetsல 10% சொல்லிட்டாங்க. இதோட calculation spot இங்கே இருக்கு. Depreciation ஃபர்னிச்சரோட விலை 85,000 ரூபாய்ப்பா. அதில் சோல்டு எவ்வளோ? 12,000 மதிப்புள்ளது சோல்டு. பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 73,000 மதிப்புள்ளது இருக்குது. இஸ் தட் ஓகே? எக்ஸ்சேஞ்சில் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 10,400 ரூபாய் மதிப்புள்ளது புதுசாக வந்திருக்கு. 10,400. கிளியர்? இதுக்கான டெப்ரிசியேஷன் அப் டு த டேட் ஆஃப் சேல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம், which is 600 rupees. இந்த 73,000 டெப்ரிசியேஷன் 7,300. புதுசாக வாங்கினது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது தானே, 6 மாதமாக இருந்த பிறகு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோன்னா இதுக்கு 6 மாதம் டெப்ரிசியேஷன் போட்டோம், இதுக்கு இன்னொரு 6 மாதம் டெப்ரிசியேஷன் போடணும். 10,400க்கு 6 months போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 520. Yes, get me the final depreciation value. இது ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது? 7,820. 7,820. இது தனி 600 rupees வித் அசெட்டுக்கு. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறது என்னது? விற்காமல் இருக்கிற அசெட்ஸுக்கு அதுக்கு மட்டும் 7,820. 7,820
மொத்தமாக டெப்ரிஷியேஷன் போடும்போது 7,820யும் வித் அசெட்ஸ் குரிய 600ம் சேர்த்து போடணும். 8,420. Am I right? ஸோ ஃபர்னிச்சருடைய ஃபைனல் வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 75,580. கிளியர்? எத்தனை பேர் இது கரெக்டாக போட்டீங்க? ஃபர்னிச்சருக்கு டெப்ரிசியேஷன் மிஷினரி போட்டிருப்பீங்க. ஃபர்னிச்சருக்கு எத்தனை பேர் போட்டீங்க? எத்தனை பேர் கெஸ் பண்ணீங்க? அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமான் டெக்ஸ்ட் மீ. இல்லை அது சாய்ஸில் விட்டுருக்கோம் சார், நீங்கள் வந்து எல்லாம் நாங்களே பண்ணிடக்கூடாது சார், உங்களை நாங்கள் இன்சல்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே விட்டுருக்குறோம் சார் அப்படின்ட்டு. கிளியர்? இப்போ now are you able to understand the logic? If you are able to open the furniture account, you can get the answer without tension. But furniture account போட சொல்லலை, அதை போட்டுருந்தா டைம் வேஸ்ட் ஆகும். இந்த செம்ம போடும்போது இந்த மாதிரி கெஸ் பண்ணி அதோட அல்டிமேட் ஆன்சர்ஸும் போடுறீங்க. பேடட் P&L account debit side, value being 4,000. Purchases 1,45,400. Rest of the other items. Yeah. Printing and stationery, postage, rent, இந்த மூணுலையுமே adjustments இல்லை. Printing 5,300, postage 3,200, rent 4,500, cash 2,500, bank 4,800, 7,500, insurance expenses 4,800லேருந்து நம்ம 1,200 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 3,600 paid in advance. And that value should be transferable to the balance sheet asset side. Insurance premium paid in advance. Okay. Prepaid insurance 1,200. BR 15,000 asset. General reserve, general expenses. P&L account debit side, the value being 9,200. Drawings from the capital you have to subtract 10,000. And interest on loan debit to P&L account 2,000 rupees. Wages P&L account debit, trading account debit side 3,000. I have completed the debit items here. Let's now move on to the credit side items. என்னென்ன போடாமல் இருக்கு? இன்னும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடாமல் இருக்கு. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பெண்டிங் உள்ளதெல்லாம் முடிச்சிடுறேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ வேல்யூ? 40,000 rupees. And that will go to the balance sheet. Stock in trade 40,000 rupees. Okay. எல்லாமே டிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சேல்ஸ் 2,07,000.
8% loan from Mr. Kumar, liability side 60,000 loan taken date கொடுத்துருக்குறாங்க 1/7/22. அப்படி டேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த வருஷத்துக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வருதான்னு பார்க்கணும். 31st டிசம்பர் அப்போ முழு ஆண்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 8% கொடுத்து லோனும் கொடுத்து டேட்டும் கொடுத்துட்டானா அந்த டேட்லேருந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிள் பார்க்கணும். வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் 2023 மூணு ஆண்டுக்கு போடணும். அப்போ 60,000 ஃபுல் இயர் போட்டிங்கன்னா 8% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 4,800 will be the interest. 4,800 being the interest. ஓகே, ஆக்சுவலாக இதுவும் புக்கில் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க. எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, அதனால தான் செக் பண்ணேன். 23. அப்போ இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 6 months. அப்போ 6 monthsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா 4% கண்டுபிடிச்சோம்னா 2,400 rupees should be the interest on loan. இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 2,000 இருக்குன்னா எவ்வளோ இருக்கணும்? 2,400 இருக்கணும். 400 rupees வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் this is 2,400. Outstanding interest being your liabilities, 400 rupees. Provision for bad debt ஓப்பனிங்கில் இருந்துச்சுன்னா இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், ஆப்போசிட் சைடில் போட்டுடலாம். ஓப்பனிங் இந்த வேல்யூ being 8,000 rupees. க்ளோசிங்க்கும் ஓப்பனிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்த்து நீங்கள் கிரெடிட்டோ டெபிட்டோ போடலாம். உங்களுக்கு க்ளோசிங்கில் 5,460 இருந்தால் போதும், ஓப்பனிங்கில் 8,000 இருக்குது, எக்ஸஸாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கிரெடிட் சைடில் போடலாம், அப்படியும் போடலாம். ஓகே, இல்லைனா பேட் டெட்லலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்லையும் போடலாம். நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட். யூ டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம் ஃபார் தட். ஏன்னா நமக்கு டைம் வேஸ்டர் வேறு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாமே இருக்குது. அதனால் இது வந்து நீங்கள் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். பில்ஸ் பேயபிள் 11,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் 3,000. Capital account 3,30,000 rupees. Creditors 84,000. HP sales at the cash price it should be considered as your income. HP நால என்ன கிடைச்ச profit, HP profit 6,300 கண்டுபிடிச்சோம். am I right? I posted that value here. Right. வேற ஒன்றும் பெண்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I think I have completed all these things. Yeah. Find out the GP. இந்த HP stock ரெண்டு இடத்துல போடணும். So the HP stock what we have calculated will be posted here. HP stock. ஓகே, இது மட்டும் போடாமல் இருக்கு பாருங்க. டெப்ரிசியேஷன் போட்டாச்சு, ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டாச்சு, இன்னும் ஹெச்பி ஸ்டாக் போடாமல் இருக்குது, டிக் ஆகாமல் இருக்குது, அது போட்டுறேன். தட் பீயிங் த அசெட் ஹெச்பி ஸ்டாக். ஹெச்பி ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அன்மெச்சூர்டு அமௌண்ட்டை ஹெச்பி ஸ்டாக்னு போடணும். கிளியர்? அன்மெச்சூர்டு அமௌண்ட்டை ஹெச்பி ஸ்டாக்னு போடணும். Now come on, find out the GP here. 2,74,000. Here the GP being 95,600. Here by GP being 95,600. Then ultimate value being 1,09,900. 1,09,900. You will get the net profit transferable to the capital account 10,220. Cross verify if there is any error. Should be addable with this. So 3,20,000 rupees. Add net profit 10,220. And then the final value being
3,30,220. Balance sheet total. Balance sheet total. ஃபர்னிச்சரில் அவங்க கிரெடிட்டாஸ்னே போட்டிருக்கிறாங்க இதை. ஓகே, they have adjusted the creditors. கேஷ் நினச்சா ஆனால் அவங்க கிரெடிட்டாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. லெட் மீ செக் தட் நவ். போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு போட்டிருக்கிறாங்க. சரி, பார்க்கலாம். ஓகே, அது தனியாக போட்டிருக்கிறேன். அதாவது நான் கேஷ் சேல்ஸ்னு போட்டேன், பட் இவங்க பிரித்து போடுறாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. கேஷ் சேல்ஸ் மாதிரி, பட் பர்ச்சேசஸ் மாதிரி, பட் தே ஹவ் கன்சிடர் திஸ் பீங் ஸ்பெஷல் பர்ச்சேசஸ். டோட்டல் சொல்லுங்கள். 4,88,620. 4,88,620. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபர்னிச்சரை வந்து என்னவா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்கன்னா கேஷ்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன். சப்போஸ் கிரெடிட்டாக இருந்தால் இன்னும் பணம் தராமல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வேல்யூ மட்டும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, இந்த 4,600 பணம் தராமல் இருப்போம். அப்போ பணம் தராமல் இருக்கிறத நீங்கள் இங்கே பிரித்து போடுறாங்க உங்கள் புக்கில். திஸ் இஸ் த கிரெடிட்டாஸ், ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஃபார் அசெட்னு பிரித்து கொடுக்குறாங்க. த அமௌண்ட் வாட் யூ சப்போஸ் டு பே. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மைன்யூட்டாக இருக்குது. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, an old furniture which stood at rupees 12,000 in the books இதெல்லாம் ஓகே, was passed through the purchases day book. purchases day bookனாலே இது கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனாக தான் இருக்க முடியும். அப்போ purchases to creditors இல்லையா, purchases to creditors எவ்வளோ அமௌண்ட், 4,600. அப்போ உங்களுடைய கிரெடிட்டாஸில் இந்த 4,600 சேர்ந்துருக்கு. ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதுக்காக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் 4,600 கிரெடிட்டாஸில் இருக்குது. கிரெடிட்டாஸையும் டெட்டாஸையும் சரி 3 விதமாக பிரிக்கலாம். நார்மலாக உங்களுடைய குட்ஸை, தேவையான குட்ஸை வாங்கி விற்கிறீங்களா, அந்த குட்ஸை வாங்குறதுக்காக தர வேண்டிய பணம் பெண்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ். ஒரு அசெட்ஸை வாங்கிட்டு அதுக்கு பணம் தராமல் இருந்தால் அது பேர் அசெட் கிரெடிட்டாஸ். தர வேண்டிய செலவு தராமல் இருந்தால் எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டாஸ், அது பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டாஸ். அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இன்கம், அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் கிரெடிட்டாஸ். இந்த மாதிரி நேம் கொடுக்கலாம். இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ரொம்ப ரேராக தானே வரும், அதனால இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து சன்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. த சேம் லாஜிக் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் த டெட்டாஸ் ஆல்சோ. ரெகுலர் ட்ரேடபிள் குட்ஸ்னால வர வேண்டிய அமௌண்ட் லேட் ஆச்சுன்னா அது பேர் ட்ரேட் டெட்டாஸ். அசெட்ஸ் வித்துட்டீங்க ஆனால் அதுக்குரிய பணம் வரல அப்படி சொன்னாக்கா அசெட் டெட்டாஸ். நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் முன்னாடியே பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எக்ஸ்பென்சஸ் டெட்டாஸ். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சன்ட்ரி டெட்டாஸ்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக ஒரு கொஷினில் வந்து எப்படி கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா அமால்கமேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஆர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்த்த கொஷின். த டேக்கிங் ஓவர் கம்பெனி மீன்ஸ் அக்வயரர் கம்பெனி டேக்ஸ் ஓவர் த அதர் கம்பெனிஸ் அசெட்ஸ். ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் ஒன்லி ட்ரேட் டெட்டாஸ் ஆர் டேக்கன், liabilities also trade liabilities only taken அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் 3 liabilities கொடுத்துருக்கான், sundry creditors as well as trade creditors. எதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க, ட்ரேட். then you need to understand the difference between trade and sundry. அப்போ இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டுமே கிரெடிட்டார் தானே நான் போட்டேன், ஆனால் சொல்யூஷன் தான் பண்ணியிருக்கிறான். அசெட் சம்மந்தப்பட்ட தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்குறான், ட்ரேட் தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதை பார்க்க உங்களால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண முடியும். அண்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு ப்ராடன் யுவர் திங்கிங் ப்ராசஸ் ஆல்சோ, ரைட்? சொல்யூஷன் பாருங்கள். நான் அது பிரிக்கல, இவன் பிரிச்சிருக்கிறான். கிளியர்? இந்த 4,600 வந்து கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் ஃபர்னிச்சர் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போட்டான். த அமௌண்ட் யூ பே பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டர்ஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. நான் வந்து கிரெடிட்டர்ஸ் தானே, அது கிரெடிட்டர்ஸ்லேயே இருக்குது, அதில் ஒன்றும் பெருசாக எரர் இல்லைன்னு விட்டுட்டேன். ஆனால் அந்த கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து இது ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் கிடையாது, அது கிரெடிட்டர்ஸ் ஃபார் அசெட்னு சொல்லி பிரித்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. கிளியர்? ஒன்ஸ் யூ ரெஃபர் த புக் தென் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how they have solved that illustration, how they have solved this illustration. Clear? One of the beautiful illustrations நம்ம இன்னைக்கு வந்து
ஒரே ஒரு சம் தான் டீசெண்டாக போட்டிருக்கணும். இன்னொன்று ஜஸ்ட் லைக் தட் முடிஞ்சாச்சு. ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கு பாருங்க. கிளியர்? மேக் நோட் ஆஃப் இட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Online students, come and text me. ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் தானே சார் அப்படின்னு நினச்சிங்க. எப்படி இருக்குது சம்ஸ் எல்லாம்? சார் நோ? என்ஜாய் லேர்னிங் ஃபர்ஸ்ட். எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 மார்க்ஸ் சம் தான் வரும். அப்போ இந்த மாதிரி பெரிய சம் கேட்க முடியாது. ஆனால் இதில் ட்ரிக்கியான காம்பனண்ட் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் கேட்பான். அங்கே தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். இவ்வளோ பெரிய சம் வருமா சார்? இந்த ஒரு பெரிய சம் வர வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் அவன் என்ன கேட்குறான்னு அந்த ட்ரிக்கியான ஒரு 2-3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது மட்டும் கேட்கலாம். ஒரு 7 மார்க் கேட்க முடியாதா? சப்போஸ் இது மட்டும் கேட்டு கொடுத்து 7 மார்க் கேட்க முடியாதா? இதுக்கு 7 மார்க் கேட்கலாம். இது மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஃபுல்லாக டெப்த்தாக படிங்க, அதுக்கப்புறம் ஈஸி. இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 12. ரைட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போரும்னு சொல்கிற அளவுக்கு வச்சுருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பா எக்ஸாம்பிள். கிளியர்? இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் த காம்ப்ரிஹென்சிவ் illustration in examination, everything is pretty simple. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போடாமல் உங்களால் சம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. எஸ். வில் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் ஆஃப்டர் ஒன். ட்ரையல் பேலன்ஸில் ஒரு வேலையும் கிடையாது. நமக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சிங்கர் அகாடமியுடைய கான்செப்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா? இந்த 7 சம் பார்க்க சொல்லியிருந்தேன். கோ அண்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் வாட்சிங் தோஸ் கான்செப்ட்ஸ் வீடியோஸ். கான்செப்ட் வீடியோஸ் இல்லாமல் இதில் வரக்கூடாது. யூ ஆர் required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet after considering the following adjustments. A sale of rupees 25,000 made for cash had been credited to purchase account. தப்பாக பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க? சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணுறது போல் பர்ச்சேஸை கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அதை டெபிட் பண்ணோம், சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணி இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே. 25,000. ஓகே. ஸோ பர்ச்சேஸஸில் மைனஸ் 25,000. 25,000. சேல்ஸில் ப்ளஸ் 25,000. கிளியர்? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 1 ஓவர். Private purchase amounting 600 had been included in the purchases day book. Private purchases. அது போய் பர்ச்சேசஸ் டே புக்கில் எழுதிட்டாங்க. அப்போ பர்ச்சேசஸ் டே புக்கில்னா அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே போயிடணும்? ட்ராயிங்ஸில் போயிடணும். தட் 600 ஷுட் பி இன் ட்ராயிங்ஸ். ஆக்சுவலாக என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பாங்க? ப்ரைவேட் பர்ச்சேசஸ்னால் பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ்னு போட்டாங்கப்பா. வாட் இஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி?
வாட் இஸ் த கரெக்ட் என்ட்ரி? வந்திருக்கவே கூடாது. என்ட்ரியே வந்திருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணோம்? பர்ச்சேஸ்லேயும் மைனஸ் பண்ணுறோம், கிரெடிட்டார்ஸ்லேயும் மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது பிஸ்னஸுக்காக வாங்கின குட்ஸை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னா டிராயிங்ஸ் டு பர்ச்சேசஸ். இது பிஸ்னஸுக்காக வாங்கினது கிடையாது, வீட்டுக்காக வாங்கினதை இதில் போய் பர்ச்சேஸ்ன்னு எழுதிட்டான். பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டார்ஸ், அது பர்சனல். அப்போ பர்ச்சேசஸில் -600, கிரெடிட்டார்ஸில் -600. லோன் அக்கௌண்ட் 10% லோனு. ஆரம்பத்துலேருந்து எவ்வளோ இருக்குது? 50,000 ரூபாய் இருக்குது. இயர் எண்டில் 1 lakh இருக்குது. அப்படின்னா இது நியூ லோன். யூ கேன் கால்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்லி ஆன் திஸ் 50. 10% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 5,000 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் இன்க்ளூட்ஸ் 3,000 இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் டு யூபிஐ பேங்க். இதுக்கு கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் 3,000 ரூபாய். ஆனால் அந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நம்ம தர வேண்டியது இருக்குது? 5,000 rupees. அப்போ 2,000 வந்து என்னது? அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். add 2,000 outstanding. இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைட் சைடில் போயிடணும். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் 2,000 rupees. எல்லாத்தையும் இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் டேட்டா ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுடலாம். During the year, goods worth rupees 1 lakh were invoiced on sale and approval basis at cost plus 25%. Out of these goods worth rupees 20,000 accepted by the customer and 40,000 worth of goods were rejected and properly accounted, but no intimation has been obtained for the balance of the goods and its period is yet to be expired. 1 லட்ச ரூபாய் சேல் பண்ணியிருக்கிறோம், சேல் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸ். காஸ்ட் 100 இருந்தால் ப்ராஃபிட் 25 ரூபாய் சேர்க்குறாங்க. அப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து 125. இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து 125. ரைட். 1 lakh ஒர்த் உள்ள குட்ஸை நம்ம சேல் ஆர் அப்ரூவல் பேசிஸ் அனுப்புனேன். பிடிச்சிருந்தாலும் வச்சுக்கங்க சார், இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்ட்டேன். ஏதாவது அப்ரூவல் பெண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை சேலாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, சேல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். சேல் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸில் இருந்தால் as on 31st March any sale remains unapproved, அது சேல் கிடையாது, சேலை ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். அது மட்டும் கிடையாது, சேலை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டாக் அவர் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி ஆகணும். தட் இஸ் மை ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து குடவுனில் போய் ஃபிசிக்கலாக வேல்யூ பண்ணும்போது என்ன ஸ்டாக் இருக்கோ அதை எடுத்து எழுதியிருப்பேன். ஆனால் இந்த ஸ்டாக்கு கஸ்டமர் கையில் இருந்தால் நான் விட்டுருப்பேன் இல்லையா? அப்போ இது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேராது, ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர்னு சொல்லிட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கூட சேர்க்கணும். 2 வேலை செய்யணும். இதில் 1 lakhல 20,000 ரூபாய் ஓகே நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான். பேலன்ஸ் 40,000 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு வேணாம் சார்னு சொல்லிட்டான். இன்னொரு 40,000 தான் அன்அப்ரூவ்டாக பெண்டிங்கில் இருக்குது. அப்போ இதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ரிவர்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய காஸ்ட் இருக்குல்ல, இது ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர்னு போடணும். எவ்வளோ வருதுங்க? 40 × 100 / 125, 32,000. 32,000 will be stock with customer. ஸோ சேல்ஸில் நம்ம எவ்வளோ லெஸ் பண்ணோம்? 40,000 லெஸ் பண்ணோம். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் சேல். டெட்டார்ஸ் கிட்டேருந்து நம்மளால் பணம் வாங்க முடியாது அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு, -40,000 rupees. அண்டு ஸ்டாக் வித் கஸ்டமர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட சேர்த்துக்கணும். வேல்யூ பீங் 32,000. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ 4th one over. 5th one. Debtors were shown after deductions of provision for doubtful debts of 2,000. It was decided that this debt was considered to be bad and should be written off, and a provision of 1,000 should be made, which was considered doubtful. Okay. இந்த debtors வந்து provision for doubtful debts நம்ம ஏற்கனவே adjust பண்ணிட்டோம். This debtors balance. Provision for doubtful debts நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Provision for doubtful debts இருக்கா டெபிட் சைடில்? கிரெடிட் சைடில் இருக்கா? Okay. After deductions of provision for doubtful debts of rupees 2,000, it was decided that this debt was considered to be bad and it should be written off. ஏற்கனவே லெஸ் பண்ணிட்டேன்னு இருக்கிறாங்க, அதை P&L க்குள்ளே டெபிட் பண்ணிட்டேன்றாங்க.
அது பேடாக இப்போ விட்டுலாம். எங்கேயும் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸே இல்லை. இருக்கா எங்கேயாவது? இருக்கணும். ஆக்சுவலாக அவன் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லை. அப்படின்னு நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் டெட்டாஸை லெஸ் பண்ணி எழுதிட்டாங்க. இப்போ இன்னொரு ₹1000 வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க. நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ். பிடிடி நியூ எவ்வளோ? ₹1000 வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ரைட். Right. Clear? Then next, suspense account represents money advanced to sales manager who was sent to Mumbai in August 23 for sales promotion. On returning to Kolkata, submitted a statement disclosing that 2,000 was incurred for traveling, 1,200 for legal expenses, 1,800 for miscellaneous expenses. Balance lying with him yet to be refunded. So, இதுக்கான entry என்ன? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு இருக்கா இல்லையா, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். பணத்தை கொடுக்கும்போது அவனுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம்? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டு கேஷும் கொடுத்துட்டோம். அப்புறமேட்டு கணக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. சார் அதில் ₹1200 ட்ராவலிங், இது ₹2000 வந்து ட்ராவலிங் சார், ₹1200 லீகல் சார், அண்ட் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ₹1800. பேலன்ஸ் கேஷ் வித் மேனேஜர், சேல்ஸ் மேனேஜர். அப்போ சேல்ஸ் மேனேஜர்னு போட்டுக்கலாம். 2 வாட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 6000. எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது? 1000 பேலன்ஸ் இருக்கா? இன்னும் 1000 அவன் பணம் தர வேண்டியது இருக்குது. தர வரைக்கும் சேல்ஸ் மேனேஜர் இஸ் மை டெட்டார். இந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதுனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வெளியே போயிடும். அதுக்கு பதில் என்ன வரும்? இந்த ஐட்டங்கள் வந்துடும். எங்கே இருக்குது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்? 8000. அப்போ 3000 இன்னும் தர வேண்டியது இருக்கு. ரைட். 7th one, business is carried on in 2-storied rented house. The ground floor being 50% of the accommodation is used for business. Mrs. Joshi lives with her family on the first floor. Is that okay? பிஸ்னஸுக்கு இடத்த வாங்கினது 2 ஃப்ளோரு. அதில் ஒரு ஃப்ளோர் வந்து பிஸ்னஸுக்கு, இன்னொரு ஃப்ளோர் ஓனர் தங்கி இருக்கிறார் ஜோஷி. ஆனால் ரெண்ட்டு கொடுக்கறது மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அப்போ 3300 வந்து என்னது? drawings will be now added with the drawings. drawings இருக்கா? drawings இல்லை. ஸோ drawings நான் தனியாக போட்டுக்கிறேன். 3300 இந்த 6600 இருந்து நான் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு drawings சேர்த்துக்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? should be a part of drawings. So இந்த purpose யூஸ் பண்ணால் அது drawings தானேப்பா. so you have to subtract from the owner's capital. Furniture account represents old furniture which was replaced on 1/1/23 by a new one costing 120 with an additional cash payment of 80,000 lying debited to purchases account. However, the asset put to use on 1/4/23. லாஸ்ட் டைம் பார்த்த அதே அசெட்ஸ் தான். ஒரு நியூ அசெட்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறாங்க. ரெப்ரசன்ஸ் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் விச் வாஸ் ரீப்ளேஸ்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூ ஃபர்னிச்சர் வருது. ஃபர்னிச்சர் நியூ டெபிட் பண்ணுங்கள். ஃபர்னிச்சர் நியூவை டெபிட் பண்ணுங்கள். நியூ ஒன் காஸ்டிங் 120. நியூ ஒன்னுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ? 1,20,000 with an additional cash payment of 80,000 rupees lying debited to the purchases account. purchase account போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. டு பர்ச்சேசஸை கிரெடிட் பண்ணி அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். however the asset was were put to use on 1/4/23. 1/4/23ங்கிறது ஓகே 9 months யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 9 months யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ ஃபர்னிச்சர் ஓல்டு ஒன்றும் சொல்லலைப்பா. எனக்கு ஃபர்னிச்சர் ஓல்டோடைய வேல்யூ தெரியல அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? 40,000 rupees மதிப்பில் ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கிட்டார். தெர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச்.
there is no profit or loss on exchange. அப்படியே அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும், வேற வழி இல்லை இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும். we don't have any other options. clear? depreciation is to be charged. ஃபர்னிச்சருக்கு depreciation வந்து 10%. plant and machinery, மோட்டர் காருக்கெல்லாம் 5% each. இது மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியா. இப்போ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிக்கும் மோட்டர் காருக்கும் எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன்? 5% ஈச். இதுக்கு 5%, மோட்டர் காருக்கும் 5% டெப்ரிசியேஷன். அண்ட் டூ மோர் ஐட்டம். General manager is entitled to commission based on the percentage of net profit. Such commission being charged to the profit and loss account before ascertaining the net profits. Calculate in the following manner. இதான் கமிஷன் கொடுக்க வேண்டியது. மொதல் 30,000 ரூபாய் நெட் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. 30 ரூபாய்க்கு மேலே போச்சுன்னா 10%, இன்னொரு 60க்கு மேலே போச்சுன்னா 20, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா 30% க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது. இதை கடைசியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். we can calculate this at the last. 22,000 வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டுக்கிறேன். So commission can be done later on. Depreciation on furniture will be done later on. மிச்சம் எல்லாமே இதில் சேர்த்தாச்சு. இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் போட்டுக்கலாம். எஸ். கமான், என் கூட ஜாயின் பண்ணி தெரிஞ்சதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிருங்க. இனிமேல் ஈஸி தானே? டீ கோட் பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையுமே. இனிமேல் சால்வ் பண்ணால் போதுமானது. Now, trading and P&L account. Purchases. Purchases எவ்வளோப்பா? 1,75,000 25,000 600 லெஸ் பண்ணோம். அஃப்கோர்ஸ் we have been given purchase return, அதையும் நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கலாம். 1,500. 3 லெஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த ஒரு 80,000 நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 80,000 பர்ச்சேஸஸ் கிரெடிட் பண்ணோம். ஸோ -80,000. 4 ஐட்டத்தை நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. 1,17,900. Then interest on loan 8,000 plus 2,000 10,000. இன்னொன்று அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே போட்டிருக்கிறதா, அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். டெட்டாஸ் வந்து 1,04,000 வந்து 40,000 லெஸ் பண்ணோம். அண்ட் வி ஹேவ் த PDD பேலன்ஸ் ஷீட். டெட்டாஸ் வந்து 1,04,000 minus 40, 64,000 rupees. Suspense account is going to be replaced. அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். ரெண்ட் 3,300. இன்னொரு 3,300 எதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்? கேபிட்டலேருந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும். டிராயிங்ஸ். கிளியர்? Plant and machinery 530, 5% depreciation போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க?
plant and machinery, furniture, fixtures and car. Plant and machinery எவ்வளவு வருது? 26,500. Am I right? 26,500. Subtract 26,500 from here. Then balance value being 5,03,500. Furniture and fixtures 85. Lots of plus or minus இருக்கு, அதனால கடைசி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். Salaries no change, 7,000 rupees. Wages P&L debit, trading குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கிறேன் 2,500. GST trading குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அல்லது அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். புக்கில் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கிறாங்க, நான் அங்கே போயிட்டு இருக்கிறேன். GST 6,000. அதாவது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், இன்புட் ஜிஎஸ்டி, அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் இருக்கு. அவுட்புட் ஜிஎஸ்டி பீயிங் த அமௌண்ட் பேயபிள் டு த கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்புட் ஜிஎஸ்டி பீயிங் யுவர் அசெட் ரெக்கவரபிள். ஸோ வெறுமனே ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னால் அது இன்கமும் கிடையாது, எக்ஸ்பென்ஸும் கிடையாது. பட் இஃப் த ஜிஎஸ்டி இஸ் நான் ரீஃபண்டபிள் பெய்டு ஒயில் பர்ச்சேசிங் சம் சர்வீசஸ் சொன்னால் அது எக்ஸ்பென்சஸ். அதனால் ஜிஎஸ்டி கான்செப்டோட நம்ம லிங்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. தட்ஸ் வை ஐ ரெஃபர் த டெக்ஸ்ட். ஓகே, வெறுமனே ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருக்குறாங்க, எக்ஸ்பென்சஸும் போட்டுக்கலாம். Motor car 70,000 rupees. 5% will be subtracted. எவ்வளோ 5%? 3,500. Then the ultimate value being 66,500. Motor car கான depreciation 3,500. Octroi, it's also tax, can be debited directly to the P&L account 500 rupees. Insurance, no adjustments and the expenses debited to the P&L account 10,000. Unexpaid insurance asset, expenses paid in advance. Okay, unexpaid insurance value being 2,300. Factory shed asset, shed 30,000. BR 25,000 asset. Patent 3,200 asset. Sales return, drawings நம்ம ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 2,000 rupees இங்கே மைனஸ். Clear? So with that, all these items are adjusted now or posted now. Now இதை முடிச்சிடுறேன். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட், ஏன்னா அது பெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடாது, மறந்துடுவோம். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அங்கே கேன்சல் பண்ணதுக்கு ஈக்குவலாக இதை போடணும். 8,000 rupees கேன்சல் பண்ணது பதில் இந்த ரீநேம் பண்ணிடுறேன். என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு? ட்ராவலிங், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து என்னது? ப்ரொமோஷன், சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,000, 1,200, 1,800. இன்னும் வர வேண்டிய அமௌண்ட்டு சேல்ஸ் மேனேஜர் அமௌண்ட் ரெக்கவரபிள் ஃப்ரம் சேல்ஸ் மேனேஜர், he becomes debtors to this extent of amount. இந்த அமௌண்ட் அவர் தர வேண்டியது இருக்குது, அதனால் அதை டெட்டாஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அசெட் சைடில் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கணும். டியூ ஃப்ரம் சேல்ஸ் மேனேஜர். ஸோ வித் தட் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்டட். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் எனிமோர். ஃபர்னிச்சர் கடைசி போட்டுக்கலாம். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, so I have to incorporate this item and this item. And
furniture related. இதை மட்டும் இன்கார்பரேட் பண்ணால் போதுமானது. சேல்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோங்க? பை சேல்ஸ் 325லேருந்து ப்ளஸ் 125 ஆட் பண்ணால் 350 மைனஸ் 42 3,08,000 rupees for sales. 10% loan liability side 1 lakh. Bills payable 86,000. Capital 4,87,000. Sundry creditors 1,01,900. Am I right? 600 subtract பண்ணி ஆகணும். Apprenticeship premium received, value being 2,000. Outstanding interest liability side போகணும் 2,000 rupees. Closing stock with customer. Stock with customer. அப்ரூவல் பெண்டிங் இருக்கிற வரைக்கும் அது நம்மக்கிட்ட க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருக்காது, நம்ம குடோனில் இருக்காது. ஆனால் அது நம்ம ஸ்டாக் வேணும்னு சொல்லிட்டோன்னா எனக்கு வந்துடும், வேணும்னு சொன்னால் சேல்ஸ்னு மாற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட் இயரில் என்றைக்கு அப்ரூவல் சொல்கிறோன்னா அன்றைக்கி அது சேல்ஸாக மாறிடும். கிளியர். திஸ் வேல்யூ பீங் 22,000, 32,000 as stock should be posted twice here, closing stock and stock with customer 22 and 32. Provision for doubtful debts 1,000 subtract பண்ணிக்கிறேன் 63,000. Just now we have calculated the PDD. ஆக்சுவலாக அவன் சொன்ன கொஷின் புரியுதா? 2,000 PDDன்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சான், அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டான். சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாமா? பிடிடியை டெட்டாஸ்லேருந்து பிடிடி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா டெட்டாஸோட ஒரிஜினல் வேல்யூவும் இருக்கணும், பிடிடியும் இருக்கணும். இவன் என்ன பண்ணான்? மைனஸ் பண்ணிட்டு நெட் வேல்யூ போட்டான். அது தப்பு. You understand the logic? ஓகே, இப்போ 4 பேர்கிட்ட இந்த பணம் வர வேண்டியது இருக்கு. 4 பேர்கிட்ட இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னு முதல் புரிஞ்சுங்க. ஏ, பி, சி, டி 4 பேர்கிட்ட இந்த பணம் வர வேண்டியது இருக்கு. 6,000 ரூபாய், 8,000 ரூபாய், இதில் 6,000 ரூபாய், இவன்ட்டு 2,000 ரூபாய் வரணும். மொத்தம் எனக்கு எவ்வளோ வர வேண்டியது இருக்கு? 22,000 ரூபாய் வரணும். ஓகே, இப்போ பிடிடி கிரியேட் பண்ணுறோம். யாருது வராதுன்ட்டு, டியோட இது வராதுன்னு பிடிடி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கணும். அப்படி பண்ணால் உங்களுடைய ட்ரையல் பேலன்ஸில் எப்படி போட்டிருக்கணும்னு சொன்னால் டெட்டாஸ் 22, 20. ஓகே, டெட்டாஸ் 22 இருக்குல்ல, அது அப்படியே போடணும். இந்த மைனஸ் பண்ணுற வேல்யூவை பிடிடின்னு போட்டிருக்கணும். இட் ஷுட் பி நேம்ட் as பிடிடி. கிளியர்? should be named as PDD. Provision for doubtful debts. இப்படி இருக்கும். உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இப்படி தான் அப்பியர் ஆகும். உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டெட்டாஸ் 22 ஆகும், பிடிடி 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20ன்னு போடணும். இதுதான் ஆர்டர். திஸ் இஸ் த மெத்தட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. நம்ம ஆள் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா மொத்தமாக லெஸ்ஸே பண்ணிட்டார். 6, 8, 6, 20 அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிவிட்டார். ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயே காமிக்கல. ட்ரையல் பேலன்ஸில் 22, 20ன்னு போட்டார். இப்படி போடுறது தப்புன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா, சப்போஸ் டிக்கு பை லக் ஹி கெட்ஸ் ஹியூஜ் ஃபண்டு, உடனே ஃபோன் பண்ணுறார், சார் நான் எவ்வளோ தர வேண்டியது இருக்குது சொல்லுங்கள், நான் தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டார். சப்போஸ் இங்கே பிடிடியை பேஸ் பண்ணி டியை நான் எலிமினேட்டே பண்ணிட்டேன், அவன் ஃபோன் பண்ண கணக்கு எடுத்து பார்க்குறேன், நீ ஒன்றும் தர வேண்டாம்ப்பா அப்படின்றோம். தட்ஸ் ராங். அதான் ப்ரொவிஷன் எடுத்து வைக்கணும். அவன் தரலன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் அது பேட் டெட்னு கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ ப்ரொவிஷன் எடுத்து வச்சதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் அது பேட் டெட்டாகவே மாறி போச்சு. பேட் டெட்னா மைனஸ் பண்ணிடலாம், இவன் ப்ரொவிஷன் எடுத்ததை பேட் டெட் மாதிரியே போட்டுட்டேன். அதுதான் அது லாஜிக். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணுறேன், இப்போ புரியும் பாருங்க. Debtors were shown after deductions of provision for doubtful debts பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது. It was decided that this debt was considered to be bad only.
பிடிடின்னு நினச்சி சப்ட்ராக்டே பண்ணியிருக்கக்கூடாது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறேன், அந்த பிடிடி பேட் டெட் தான். பேட் டெட்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி தானே இருக்கணும். கரெக்டாக பண்ணிட்டான். அதான் அதை டச் பண்ணாதீங்க. 64. அதை தவிர 1000 ஷுட் பி மேட் வித் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் டவுட்ஃபுல். இன்னொரு 1000 நீங்கள் டவுட்ஃபுல்லாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். அப்போ அந்த 1000 மட்டும் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணால் போதுமானது. கிளியர்? ஹோப் வில் பி நவ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ பிடிடி 1000 போட்டாச்சு. ஃபர்னிச்சர் நியூ 1,20,000 வருது. ஃபர்னிச்சர் ஓல்டு 40 போயிடுது. அப்போ பர்ச்சேசஸில் 80 நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஃபர்னிச்சர் அல்டிமேட்டாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது? 80,000 rupees ஃபர்னிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஃபர்னிச்சர் எங்கே இருக்குது? 85 ஏற்கனவே இருக்குது. இன்னொரு 80 நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஓகே. ஃபர்னிச்சர் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்காங்களா? ஓகே. Furniture account represents old furniture which was replaced on this date by a new one costing 120. Furniture new வந்து 120 with an additional cash payment of 80,000. Okay. Cash payment 80. Okay. To cash 80. Sorry. இப்போ to furniture old எவ்வளோ இருக்கணும்? 40 இருக்கணும். கிளியர்? அப்போ என்ட்ரி போடும்போது பர்ச்சேஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் தப்பாக போட்டதுனால. ஓகே. அவங்க என்ன போட்டாங்க? பர்ச்சேசஸ் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. ரெண்டுலேயுமே கேஷ் கரெக்டாக இருக்குது. அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. கேஷில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பர்ச்சேசஸை தப்பாக போட்டாங்க. அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு 2 பர்ச்சேசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி. எங்கே இருக்குது? இங்கே. ஃபர்னிச்சர் 40 தானே? யா. 40,000 ஃபர்னிச்சர் வெளியே போகுது. 120 ஃபர்னிச்சர் உள்ளார வருதுன்னா ஃபர்னிச்சர் ஷுட் இன்க்ரீஸ் பை 80,000 rupees. Am I right? ஓகே. இப்போ கொஸ்டினில் சில இன்ஃபர்மேஷன் சரியாக இல்லை. ஓகே. ஃபர்னிச்சர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணான்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே. லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஹியர். ஃபர்னிச்சர் கேஸ் மட்டும். ஃபர்னிச்சருடைய புக் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 85. The furniture account represents old furniture was replaced on this date by a new one. Furniture account represents old furniture. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்கள் புக்கில் இருக்கிற எல்லா ஃபர்னிச்சரையும் சேர்த்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். போன செம்மில் அப்படி கொடுக்கல. பார்ட் ஆஃப் த ஃபர்னிச்சர் ரீப்ளேஸ்ட். 85,000 நம்ம புக்கில் இருக்கல, அந்த 85,000 மதிப்பில் ஃபர்னிச்சரை கொடுத்து நியூ ஃபர்னிச்சர் வாங்குறான். அதை வந்து என்னென்னு பண்ணிட்டான்? பர்ச்சேசஸ் டு கேஷ்னு போட்டாங்க. எவ்வளோ? 80. கரெக்ட் என்ட்ரி எப்படி இருந்திருக்கணும்? ஃபர்னிச்சர் நியூ அதோட வேலை 1,20,000. 2 ஃபர்னிச்சர் ஓல்டு, நம்முடைய ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் மொத்தமாக கொடுத்துட்டாங்க. அதோட விலை எவ்வளோ? 85,000. கிளியர்? மொத்த ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துறான். எனக்கு அது கவனிக்கலை. நான் 40,000 மதிப்பில் ஃபர்னிச்சர் தான் கொடுக்குறான் போல நினச்சேன். புக்கில் இருக்கிற எல்லா ஃபர்னிச்சரும் கொடுத்துட்டு அது இல்லாமல் ஒரு 80,000 ரூபாய் கொடுக்குறார் டு கேஷ். கொடுத்துட்டு புது ஃபர்னிச்சர் 120க்கு எடுத்துக்கிறார்.
அப்படின்னா 165 கொடுத்த மாதிரி அர்த்தம் 120க்கு. அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து என்னது? லாஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச். லாஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளோங்க? 45,000. லாஸ் ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச் 45,000. அப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது பர்ச்சேசஸில் கிரெடிட் பண்ணணும். கேஷ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கேஷ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதுக்கு பதிலாக 2 பர்ச்சேசஸ். பர்ச்சேசஸில் நம்ம கரெக்டாக போட்டோம். அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்கார்பரேட் திஸ் பார்ட். This part. Okay. எங்க இருக்கு? Here. Yeah. Purchases adjust பண்ணியாச்சு. ஃபர்னிச்சர், நியூ ஃபர்னிச்சரோட விலை இன்னைக்கு எவ்வளோ? 120. புது அசெட்ஸ் வந்துருச்சு, பழசு போயிடுச்சு மொத்தமாகவே 120. இது எக்ஸ்சேஞ்சில் நமக்கு லாஸ் வந்திருக்கு. லாஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். லாஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளோங்க? 45,000 டெபிட் பண்ணிக்கணும். ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் இங்கே இருந்து 85 மொத்தமாக போயிடுச்சு. இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போடணும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 10%. இதுக்கு நம்ம 10% போட்டிங்கன்னா 12. பட் இது என்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம்? 3 மந்த்ஸுக்கு பிறகு தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். எனிஹவ் தட் அசெட் வாஸ் started used from 1st April 23. அதுலேருந்து 31st December வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 9 months. ஸோ 9 months மட்டும் கண்டுபிடிங்க. 120, 1,20,000 rupees into 10% into 9/12. Value being 9,000. Value being 9,000. புக்கில் ஃபுல்லியாக டெப்ரிஷன் போட்டிருக்கிறாங்க. 1,08,000. ஸோ இங்கே ஃபர்னிச்சர் டெப்ரிஷன் 12,000. ஓகே. இங்கே கிளியராக சொல்லியிருக்கிறாங்க. 1123ல் மாற்றிட்டீங்க. However, the new asset were put to use only on this date. இப்போ யூஸ் பண்ண டேட்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் 9 months வரும். ஆனால் புக்கில் எவ்வளோ போட்டிருக்கிறாங்க? 1 full year போட்டிருக்கிறாங்க. அப்படி போடலாமா? போடலாம். டேக்ஸ் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. யூ கேன் அஷ்யூம். ஸோ 9,000 போட தப்பா சார்? தப்பு இல்லை. டேக்ஸில் 180 days மேலே யூஸ் பண்ணாலே ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அல்லது பேசிவ்லி யூஸ்டுன்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணியிருக்கலாம். ஐ நாட் ஷூர். பட் அந்த குழு கொஷனில் கொடுக்கல. யூ கேன் கோ வித் 9,000 போடலாம் தப்பு இல்லை. 12,000 போடலாம் தப்பு இல்லை. கிளியர்? think I have completed all these things. I have completed all these things. வேற என்ன பெண்டிங் இருக்கு? ஒன்றும் பெண்டிங் இல்லை. இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான், கமிஷன் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கு. கமிஷன் மட்டும்தான் பெண்டிங் இருக்கு. மிச்சம் எல்லாம் போட்டாச்சு. So the last item being this one. General manager is entitled to a commission based on the percentage of net profit. Such commission being charged to the profit and loss account before ascertaining the net profits. Calculate the following manner. Okay. மொத ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கேனா? இல்லை. ஓகே, கம் ஆன், ஃபினிஷ் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட். $3,62,000 வருதா? என்னப்பா? ஓகே, ஆக்ட்ராய் ட்ரேடிங்கில் போட்டிருக்கிறாங்க, அதே மாதிரி போட்டுக்கிறேன். 500 rupees. ஆக்ட்ராய் அப்படிங்கிறது சிட்டி என்ட்ரி டேக்ஸ்பா. ப்ராப்ளி இட் இஸ் அஷ்யூம் தட் ஸ்டாக் while bringing into the business அதுக்கு செய்கிற செலவு கேரேஜ் இன், லைக் குட்ஸை வீட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது கேரேஜ் இன்னு அதுக்கு டோலில் கட்டுறது ஆக்ட்ராய். ஓகே, ஸோ தே ஹவ் டெபிட்டட் டு த பிஎன் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஓகே, யூ கோ வித் தட் சேம் 3,62,000 rupees and GP here being 2,41,100 rupees. பாருங்க, by GP 2,41,100. Tally this and find out the profit. Provision for bad debt opening எங்கேயாவது இருந்துச்சா?
வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் கரெக்ட் அப்படியே போட்டுருக்கு. புக்கில் அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. அதனால் ஒன்றும் பெருசாக இம்பேக்ட் இருக்க போகிறதில்ல. பாருங்கள், புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, ப்ரொவிஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த 2000 ரூபா ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதை பேட் டெட் சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கா? ஓகே, பீனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ நான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு, விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு 2 சைடில் போகிறதால நீங்கள் கேன்சலே பண்ணியிருக்கலாம். தட்ஸ் த மெத்தட் ஐ ஹவ் ஃபாலோட். ஓகே, now come on, get me the total value. 2,43,100. 2,43,100. What is the net profit you are getting? Check whether are you getting this value or not. 1,13,800. 1,13,800 வருதான்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ இதில் கமிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது we have to follow this method. Commission, ஸோ 1,30,000ல் 0லேருந்து 30,000 வரைக்கும் நில் ரேட். 30,000லேருந்து 60,000 வரைக்கும் 10% will be applicable, அதாவது 3,000. 60க்கு மேலே up to 90,000 வரைக்கும் 20% will be applicable, அதாவது 6,000. 90,000லேருந்து 1,20,000 வரைக்கும். பட் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ தான் இருக்குது? 1,13,800 வரைக்கும் தான் இருக்குது. அந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு 30%. 1,13,800. Yeah, okay. So Kaviraj has confirmed this value is correct. இதுக்கு 30% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? இந்த வேல்யூக்கு 7,140. Overall total being 16,140. 16,140. So now commission 16,140 just now we have calculated. அதனால் இது பெண்டிங் இருக்கும், தந்திருக்க மாட்டோம். மறக்காமல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கமிஷன் சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைவ் சைடில் போடணும். 16,140. Balance is the net profit. The net profit here being 97,660 can be addable with the capital net profit 97,660. Now the capital after adding net profit and subtracting the drawings, this value being 5,81,360 and balance sheet total 8,87,400. 8,87,400. So with that we have completed the final accounts for the profit organization from your text.